صل عليه وسلم. صل على محمد حبيبك شافع المشفع. يا ربي صل على محمد حبيبك سافي المصفى. صل على محمد على الورى رتبة ورفاع. يا ربي صل على محمد على الورى رتبة وعرفا. ربي صل على محمد أسمى البرايا جاها ومساء. يا ربي صل على محمد أسمى البرايا جاها وعوسا. ربي صل على محمد واسلك بنا ربي خير مهيا. يا ربي صل على محمد واسلك بنا ربي خير محيا. ربي صل على محمد وعافنا واشف كل مرجع. يا ربي صل على محمد وعافنا واسم كل مرجا. ربي صل على محمد وعصر القلب والأنواع. يا ربي صل على محمد وأصلح القلب وقوى الفم. ربي صل على محمد واغفر معادي واصرف وارضاه. يا ربي صل على محمد واغفر معادي واصرف وردا. ربي صل على محمد نحل في حسنك الممنع. يا ربي صل على محمد نحل فيه اسمك الممنى. ربي صل على محمد رب ارضى عنا رضاك الأرواح. يا ربي صل على محمد رب ارضى عنا رضاك العرفان. ربي صل على محمد واجعل لنا في الجنان مجمع. يا ربي صل على محمد واجعل لنا في الجنان مجدا. ربي صل على محمد وافق بنا خير خلقك اجمع. يا ربي صل على محمد وفق بنا خير خلقك اجمعين. ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون
صلى الله عليه. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا صلى الله عليه. إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وهدانا صلى عليك الله بارك الذي بك يا مشفع مسنا وحبانا صلى الله عليه. وعليك الأنهار عن سرك الأسماء وهم سبل النجاة إيمانا وعلى صحابتك الكرام حماة دينك أسبح لواليه عمانا وتابعين لهم بصدق ما هدى عن المودة هيج الأسيانا والله ما ذكر الحبيب لنا المحب إلا وأدعى ولها النسوانا المحبون الذي عليهم بل النفوس عن فائسها لا يسمعون لذكر الله المصطفى إلا به انتعشوا والهبرانا فاحتاجت الأرواح تشتاق اللقاء وتعن تسأل ربها رضوانا على المحبين ألا تسمع إلى سيار المشفع والهم الآذانا يرشد إلى أوصاف طه المجتبى واهل لقلبك يمتلئ وجدانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. قال الله فقال جاءكم نور فسبحان الذي أنبانا صلى الله عليه. الله عبده والنبي في ذكره أعلم به مولانا ورحمة المولى تأمل قوله وليرحم الوقت به فعالا مستمسكا بالعروة الوثقى ومعتصما بحبل الله من أمسانا شاعرا قاما قيل متى كنت نبيا قال آدم كان بين التراب وبين ماء فاستفي من غفلة عنها وقل أحضانا وقل إلى أسرار ربي لم يزل يذكرني بين الخيار مصانا أنطلق من شعبتين إلا أنا في سيرها حتى بروجها أنا خيار من خيار قد خلقت من نكاح
يمشون تحت لواء من نادانا يا أمة الإسلام أول شافع ومشفع عنا قد لا يرانا حتى ندفع وسل تعطى وقل اسمع بقولك ندفع فضلك لنا ولواء الحمد لله جل بيده ولا أولا آتي لنا وأحرم قلبي على الله لنا ولقد عباق الله منه حنانا ولسوف أعطيك فترضى تلمين معتد قاصر عنه الله مهانا لله كمثل راسم محمد ليلا يزيح عن القلوب الرانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك هدانا اللهم صل وسلم وبارك على اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى صلى الله عليه الدروس أحمد علمني من ما شاء وكان به الأم الأمينة بنت وهب من لها أعلى الإله مكانا وعن المختار عبد الله بن عبد المطلب والقرآن وكان يأخذ الله وجهه وسار إلى الابن المسعود عيانا وهو ابن هاشم الكريم شهب بن عبد المنافع بن قصي كان والده يدعى حكيما شأنه قليل لا عزيز بذلك شانا ورسول المصطفى حدثا في سلسلة وصوله أعلنا وهناك واعلم برفعه إسماعيل كان لأبيه عوانا وحينما عملت به آمنة لم تشكو شيئا يأخذ النسوان وبها أعاد نذر من رب السماء أقصى الأذى والحمى والأحزان وكما قد جاء ما علمت به أن المهيمن شرف الأقوال فاستبشرت ولنا المراد فقطعت رضوانا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ملكه ونفسي وزنة عرشي ومداد كلماته وتجلت الأنوار من كل جهات وأكملت المشفع صلى الله عليه وإلى فجر أخرجت شمس الهدى ظهر حبيبك الرحمن والصلاة صلى الله على محمد
جد الحسين مرحبا فعليك الله صلى مرحبا نور وشعشع مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا وبك الرحمن نسعد مرحبا وإله العرش يسمع مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين واغفر لي ذنوبي يا الله بركة الهادي المشفع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله بركة الهادي المشفع يا الله عظيما من يا الله بالمصطفى جمع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله وعبده فانظر إلينا يا الله بنا بكل مطمع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله ربنا كل بلايا يا الله العافات والرفاع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله وارضى على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم واتنا يا رب الإسلام حياة عطايا اللهم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم واختم العمر بحسنى وسير الركبا وفرجا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وصلاة الله تكشف له الأسود جمعا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أحمد ترى عليهم الصحابة ما سنشا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه ولد الحبيب فخر هذا ساجدا لله من أحسن وبرانا وآية المولى تهيت بأحمد في كل حين باطنا وعيانا صلى الله عليه وأزواج الأم ثم سويبة وهديمة منسوبها قد بلانا صلى الله عليه قد بشرت سويبة سيدها أبا لهب أعتقها فرحانا صلى الله عليه لم ينس خالقنا له فرحته بالمصطفى بذا الحديث أتانا صلى الله عليه أن العذاب مخفف في كل اثنين بفرحته بمن وافانا صلى الله عليه هذا مع الكفر فكيف بفرحة من ذي فؤاد امتلأ إيمانا ورأت حليمة ما رأت من بركات محمد ما أير الأذهان دخل أسير وقد كان منها يبيت يبكي مصطفى جيعانا لكنه ليلة أن جاء الهدي
Subhana man antaqa asjarun wa ahjar Tuhayyil Mustafa Subhana Ya Rabbana Salli wa sallim daiman Ala habibika man ilaika da'ana Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi Ada waqad nasa'al habibu bisiratin madiyatin wa ma'ata isyana Ta'ahu anwahi man adabahu Asana tatiban nabi ihsana Manasa sobukan muhsinan daifatin Wa futuwatin wa amanatin mi'wana Himmatin wa sajaatin wa tawakkulin Wa makarimin la tatasi usbana Du'iyal amin wa huwa fi ahli sama Ni'mal amin lahul mu'minu sana Dahabat bihil ummu tazuru wa baru fi Taibata izfihal himamu kana Wal Mustafa fi batniha wa qad ata Alaihi sittun min sinnihi lana Wa qad ataha al-mabtuhina rujuiha Fahabahu Abdul Muttalibi hanana Sanataini wa fa'ul imamu fadammahu Amun malal atfu alaihi janana Wadabat bintu walidin fil khamsi wal ishrina hazat bil musaffa isyana Berhaqqa maula laha nalat salaman aliyan wa makana Wa anna muskilatan biwajhil hajaril aswadi fil ka'bati haisu abana Anziatil amni wa waqadil hijab Subhana man allamahu wa Ya Rabbana salli wa sallim daiman Ala habibika man ilaika da'ana Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأتم بوحي الله في غار حراء يعبد الرحمن وبارك ثلاثة ثم أرسله إذ رأى ربك علم الإنسان دعا ثلاثا في صفا فأتم أن يستعب ما تؤمن به إعلان كفر الأذى وهو الصبور لربه وهو شكور وكان لا يتوانى هذا خديجة وأبو طالب في الخمسين فاشتد الأذى فنونا وأتى خفيفا داعيا فراه بالأعداء بل أغروا به الصبيان ملك الجبال أتى فقال أدبكها فقال لا بل أرتجي العربان أسرى به المولى وصلى خلفه الرسل وشاهد برزخا وجنانا عرج الحبيب إلى السماوات العلى والعرش
وعشرين مع الصعب رجالا قد مشوا ركبانا أكرم به وبصحبه وبتابعه يا رب ألحقنا بهم إحسانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa inna ta'ala wa ta'ala wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wa intifa' wal ifada wal istifada wal hath ala tamassuk fi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalala ala khair ibtigha wajhillah wa mardatihi wa qurbih wa nawabi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita lanjutkan kajian kitab Minhajul Abidin karya Al-Imam Al-Ghazali. Kita sampai di halaman 167 ya. 66. 66. 166. Iya. 167. Oh, iya 167 ya. Sampai ke Al-Arif Bestari. Iya, Bos. Jadi kita sampai ke Al-Arif Al-Thani, yaitu penghalang yang kedua. Menghalang seseorang dalam perjalanannya menuju Allah Subhanahu wa ta'ala yang kedua. Jadi yang pertama, penghalang yang pertama adalah masalah rezeki. Cara menanggulangi masalah rezeki itu dengan cara bertawakal. Nah, penghalang yang kedua adalah al-arif tsani, al-akhtar wa iradatuha wa rusuduha. Al-akhtar yaitu resiko-resiko di dalam hidup yang menyebabkan kekhawatiran. Wa iradatuha, dan keinginan-keinginan yang muncul mengarah kepada resiko tersebut, wa rusuduha, dan tujuan-tujuannya. Nanti akan kita bahas di sini. Kalau rezeki, masalah rezeki bisa menentukan seseorang dari ibadah. Cara menanggulanginya dengan cara bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. At-tawakkal yaitu i'timad, bersandar kepada kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala dan pengetahuan Allah. Sedangkan kalau masalah risiko atau kekhawatiran di dalam hidup ini, wa innama kifayatuha fit tafwid, cara menanggulanginya dengan cara at-tafwid, cara menanggulangi kekhawatiran di dalam hati seseorang terhadap risiko-risiko hidup. Caranya bagaimana supaya saya ini tidak khawatir? Caranya kamu harus memiliki at-tafwid. Kalau masalah rezeki, kamu harus memiliki at-tawakkal. Bagaimana caranya supaya rezeki itu tidak menjadikan saya ini menghalangi saya dalam mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Caranya kamu wakilkan masalah rezeki kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang kedua sekarang masalah resiko di dalam hidup, bahaya di dalam hidup yang kamu khawatirkan, yaitu berkaitan dengan masa yang akan datang. Caranya bagaimana supaya saya ini hidup tidak khawatir? Caranya kamu harus memiliki at-tafwid. Apa makna at-tafwid? At-tafwid yaitu pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pasrah ini sangat penting. Sebagian ulama mengatakan pasrah. Apa bedanya tawakal dengan pasrah? Tawakal itu bersandar kepada Allah. Tafwid itu pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bedanya kalau tawakal itu kamu menyandarkan sesuatu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala
sekedar kamu tidak punya harapan apapun dalam tanda kutip, kamu tidak mengatur Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau tawakal, mau bersandar, kamu punya cita-cita dalam perbuatan kamu bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, kamu punya keinginan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan sesuatu kepadamu. Tapi kalau at-tafwid, pasrah, itu seperti mayat yang dimandikan oleh jenazah. Mau dibalikkan ke kanan dia rela, mau dikembalikan ke kiri dia juga rela. Itu namanya pasrah. Jadi sebagian ulama mengatakan at-tafwid itu di atasnya tawakal. Sebagian mengatakan orang yang pasrah itu di atas orang yang bersandar. Ada lagi yang mengatakan at-tafwid sama waktu tawakkul. Pasrah itu buah dari tawakal. Nah, alhasil Imam Ghazali mengatakan masalah rezeki, nafkah hidup, kamu harus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sudah masalah kekhawatiran yang timbul di dalam diri seseorang, nah itu kamu harus pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Wa innama kifayatuha fit tafwid. Tidak ada cara lain untuk menanggulangi kekhawatiran dan keinginan-keinginan serta tujuannya di dalam kekhawatiran itu kecuali dengan cara pasrah. Fa'alaika, maka wajib bagimu bitafwidil amri kullihi ila Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka diwajibkan bagi kamu di dalam hidup ini untuk memasrahkan segala kekhawatiranmu, permasalahanmu seluruhnya di dalam hidup ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha tahu dan Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha kuasa. Dia yang maha tahu apa yang terbaik untuk kita dan dia maha kuasa bisa menurunkan kepada kita hal-hal yang dia kehendaki dan tidak ada yang bisa menolak apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sebabnya kamu hanya bisa memasrahkan segala urusan di dalam hidupmu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terserah Allah mau berbuat apa terhadap diriku, sebab memang tidak ada yang bisa menolak apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wadzalika li amrayn. Mengapa kita harus pasrah supaya tidak khawatir? Dzalika li amrayn. Semua itu karena dua alasan. Ahaduhuma, alasan yang pertama adalah lituma'ninatil qalbi fil hal, agar engkau merasakan ketentraman di dalam hidupmu. Sebab orang yang tidak pasrah, berarti kalau orang tidak pasrah, ya dia akan dilanda kekhawatiran tadi. Kekhawatiran itu apa sih? Kekhawatiran terhadap masa yang akan datang yang belum terjadi. Umpamanya saya mau pergi, nanti jangan-jangan ada apa-apa di jalan, atau saya mau buka toko, nanti terjadi hal-hal ini, hal itu. Saya mau naik pesawat, ya kalau pesawatnya bagus, pesawatnya kalau tengah-tengah rusak, bagaimana? Saya mau makan, ini makannya sehat atau enggak? Nanti kalau saya makan, nanti jantung saya bagaimana? Nanti kalau saya makan ini ginjal saya bagaimana? Saya kalau minum ini nanti A, B, C, semua kekhawatiran itu ada di kepalanya, sehingga dia ini tidak melakukan apa-apa di dalam hidup. Tidak melakukan apa-apa. Atau kalau dia
dia menjalankan dengan rasa was-was terus di dalam hidup. Nah, makanya dia harus pasrah, harus punya sifat pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia punya sifat pasrah, keuntungannya satu, nikmatnya dari qalb, agar hatinya itu tentram, tidak khawatir lagi. Fa'innal umura, karena sesungguhnya segala sesuatu idza kanat khatiratan mubhamatan la yudra salahuha min fasadiha takunu biha muttalibal qalbi ha'iman nafsi. Karena sesungguhnya segala perkara itu, jika perkara tersebut khatirah itu membahayakan atau jadi perkara yang besar di dalam hidupmu, mubhamatan, samar, perkara tadi samar, baik atau buruk, amal kepada kamu tidak tahu. La yudra salahuha min fasadiha, tidak diketahui permasalahan tersebut baik buruknya kamu tidak tahu. Bisa jadi dia baik buat diri kamu, bisa jadi buruk untuk diri kamu. Di dalamnya perkara tadi ada perkara yang besar, kemudian muhammadan, tidak jelas posisi perkara tadi. Hal yang seperti ini takunu biha muqtaribal qalbi. Hal yang seperti ini akan menjadikan hatimu itu tidak tenang. Kondisi hatimu ini tidak tenang. Ha'iman nafsi, dan menjadikan jiwamu akan kebingungan. Ini yang dialami oleh banyak manusia di zaman ini. Manusia di zaman ini karena takut macam-macam yang tidak terjadi pada dirinya, sehingga hidupnya ini selalu dirundung kekhawatiran. Dan sistem hidup yang terjadi di tengah kita ini menuntut kita untuk hidup khawatir. Contohnya asuransi itu ngajak orang khawatir. Orang baru beli mobil atau beli motor, sudah dibayang-bayangi kecelakaan. Kamu nabung buat nanti kalau kamu kecelakaan, jadi di kepala orang ini kecelakaan bingung. Atau orang nabung untuk kesehatan di masa yang akan datang. Jadi kalau kamu sakit jantung, kamu sudah punya A, punya B, punya C. Kamu sakit ginjal, kamu punya A, punya B, punya C. Ini semua mengajak orang hidup khawatir. Nah, kamu tidak tahu masa yang akan datang. Untuk apa kamu mengkhawatirkan masa yang akan datang? Nah, kalau saya punya rencana untuk masa yang akan datang, boleh atau tidak? Boleh. Punya rencana itu boleh. Umpamanya saya olahraga supaya badan saya sehat, sah-sah saja. Saya menabung untuk hari tua, boleh atau tidak? Boleh. Tapi yang tidak diperbolehkan, saya nabung karena khawatir nanti hari tua saya bagaimana kalau saya tidak nabung. Atau saya olahraga karena saya khawatir kalau saya tidak olahraga nanti berapa hari lagi saya mati. Ini tidak diperbolehkan. Rasa khawatir ini tidak diperbolehkan. Sebab kita ini harus memasrahkan hidup kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kepada planning-planning di dalam hidup kita, walaupun kita boleh membuat planning di dalam hidup kita. Tapi menghukumi masa yang akan datang sesuai dengan planning kita, itu yang dilarang oleh kita. Kamu olahraga, supaya apa? Oh, kalau saya olahraga nanti tidak mungkin sakit di masa yang akan datang. Siapa yang bilang? Saya nabung. Nabung itu apa kan? Untuk nanti kalau saya jantungan atau saya sakit ginjal. Oh, jadi kalau kamu
nabung kamu berarti nanti aman di masa yang akan datang. Ya, ini yang tidak diperbolehkan. Karena yang mengamankan hidup kamu di masa yang akan datang bukan tabungan kamu, bukan olahraga kamu, bukan karena kamu menjaga makananmu, tapi yang mengamankan semuanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk mengetahui yang terbaik untuk dirimu, yang tahu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan seperti apa yang kau rencanakan. Nah, perkara di masa yang akan datang ini yang tidak jelas posisinya untuk diri kamu, ini pasti akan menjadikan hati kamu untuk naik turun dan jiwa kamu itu dalam kebingungan. La tadri tabaq fi salahin aw fasadin. Kamu tidak tahu kamu ini akan mendapat sesuatu kebaikan atau sesuatu yang rusak, yang tidak baik. Nah, kalau orang terus membayangkan apa yang terjadi di masa yang akan datang, dia jadi tidak nikmat hidupnya. Khawatir terhadap masa yang akan datang. Coba kita dulu ketawa-ketawa, masih enak ngobrol, makan enak. Kalau dapat orang berbicara atau kita kasih makan daging kambing, terus ada orang datang terus bilang ke kita, makan daging kambing itu nanti di kemudian hari menyebabkan kolesterol. Jadi orang kita langsung khawatir daging kambing menyebabkan kolesterol. Jadi saya kalau makan ini jantung saya nanti bisa sakit, jadi tak nikmat lagi makanan itu. Atau orang ketika sedang duduk enak, tiba-tiba dapat kabar umpama ini, orang zaman sekarang ini kurang air sehingga banyak yang kena sakit ginjal. Tadinya dia enak, hidupnya tenang, akhirnya jadi minum air. Ya, minum air. Boleh tak orang minum air? Boleh. Minum air itu sah saja. Untuk menjaga kesehatan boleh. Boleh. Tapi jangan sampai kamu minum air karena apa? Khawatir nanti ginjal kemudian. Ini kamu sehat, kamu khawatir. Itu masalah kan? Perkara kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Urusan kamu kena ginjal atau tidak kena ginjal itu urusan Allah, bukan urusan kamu. Urusan kamu nanti sakit jantung atau tidak sakit jantung itu urusan Allah, bukan urusan kamu. Urusan kamu nanti berapa hari lagi mendadak miskin atau tetap kaya itu urusan Allah, bukan urusan kamu. Urusan kamu besok masih hidup atau besok kamu mati itu urusan Allah, bukan urusan kamu. Kalau kita masuk ke dalam ranah Allah Subhanahu wa Ta'ala, masuk ke dalam lingkaran yang itu bagiannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak akan mampu masuk ke dalam lingkaran tadi, sehingga menjadikan kita hidup khawatir, hidup stres. Sebab masa yang akan datang bukan kita yang menentukan. Kalau kita tahu bukan kita yang menentukan, kita pikiri, kita tidak akan pergi kemana-mana. Kita jadi orang was-was. Hidup kita nanti bakal was-was. Nah, fa'idha fawwattal amra kullahu ila Allah Ta'ala. Jika kau pasrahkan segala urusan hidupmu semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, alimta, kamu akan mengetahui annaka la tada' illa fi salahin wa khairin. Kamu pasrahkan, kalau kamu memasrahkan hidupmu semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kamu nanti akan tahu, akan sadar tidak ada masalah yang kamu hadapi di depan kecuali pasti itu untuk kebaikan hidup saya. Pasti itu baik. Pasti untuk kebaikan hidup saya dan pasti itu baik. Sebab yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kamu telah yakin pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, fatakunu aminan,
dari segala bentuk penyakit dan dari pelanggaran-pelanggaran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aman dari segala bentuk bahaya yang kamu khawatirkan, aman dari segala penyakit-penyakit di dalam diri kamu, dan aman dari pelanggaran-pelanggaran. Karena orang yang hidupnya khawatir kadang-kadang bisa melanggar apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mutmainnal qalbi, hatimu akan tenang fil hal, dalam kondisi sekarang ini hatimu akan tenang. Orang yang mengkhawatirkan hari yang akan datang, hari yang sekarang ini dia tidak akan tenang, tidak akan tenang, dirundung rasa khawatir. Nah, kalau kamu sudah mendapatkan ketentraman ini dengan cara pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa hadat tuma'ninatu wal amnu wal rahatu fil qalbi, rasa tentram, rasa aman, rasa tenang yang ada di dalam hati. Kalau kamu bisa mendapatkan rasa aman, rasa tentram, rasa aman, rasa tenang di dalam hatimu terhadap masa yang akan datang, ini rasa seperti ini di dalam hatimu, ghanimatun azimatun, ini adalah keberuntungan yang paling besar. Tidak semua orang bisa dapat seperti ini. Orang kalau di dalam hatinya ini ada rasa tenang, rasa tentram, rasa nyaman karena kepasrahannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia diberi keberuntungan yang besar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidupnya ini akan nikmat. Berapa banyak kita lihat orang yang tidak memiliki apa-apa di dalam hidupnya, tapi dia itu bisa tenang, nyaman hidupnya. Ada orang yang segala-galanya materi itu ada di sekitarnya, tapi setiap hari terbang, hidupnya ini tegang terus, takut ini, takut A, takut B, takut C. Mana sebetulnya yang berada dalam itu? Yang tenang ini, makan enak, tidur enak, ini yang tenang ini yang punya kenikmatan yang besar. Baliknya kita juga lihat ada orang badannya kuat, keker badannya, sehat, tidak terlihat di dalam dirinya penyakit apapun, tapi dia setiap hari was-was. Nanti kalau saya ini jangan-jangan bisa menimbulkan sakit ini. Kalau saya A, nanti saya bisa sakit ini. Kalau saya B, saya nanti bisa sakit seperti ini. Di sebelahnya ada orang pakai infus, cuci darah, tapi dia bisa ketawa. Dia bisa ketawa. Dalam tanda kutip, kalau kita lihat peristiwa ini, yang dalam nikmat semua. Yang bisa ketawa itu yang dalam nikmat. Dia menikmati kondisinya sekarang ini karena kepasrahannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang khawatir, walaupun badannya tetap sehat, tapi dia ini bingung terus setiap hari dalam keadaan takut. Yang pasrah, walaupun ada selang di perutnya, dia bisa ketawa. Nah, kita kan tidak minta kita ada selang di perutnya, dan kita minta sehat dan minta bisa ketawa, gitu. Tidak punya rasa khawatir. Tapi andaikan terjadi sesuatu di dalam diri kita, kita juga minta tetap menjadi orang yang tenang. Sebab orang yang dalam keadaan baik fisiknya, tapi jiwanya tidak tenang, dia itu tidak baik. Dan orang yang dalam kondisi tidak baik fisiknya dan jiwanya tidak tenang, dia itu tidak baik kuadrat, tidak baik dan tidak baik. Sebaliknya, orang yang jiwanya tenang, pasrah kepada Allah, fisiknya tidak baik, dia itu dalam kondisi baik-baik. Fisiknya tenang, pasrah kepada Allah, penyakit itu seperti tidak ada. Penyakit seperti tidak ada. Kemiskinan seperti tidak ada.
Sebaliknya, orang yang materinya cukup, jiwanya juga pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih baik lahir dan batin. Nah, jadi yang perlu kita kejar itu materi atau ketenangan jiwa. Ketenangan jiwa. Sebab materi tidak menghasilkan ketenangan jiwa, tapi ketenangan jiwa menghasilkan kenikmatan di dalam hidup. Nah, sebagian besar manusia hidupnya mengejar materi, tapi dia tidak pernah mengejar ketenangan di dalam jiwanya, sehingga dengan materi yang ada di sekitarnya itu, dia tetap hidup sedih karena kekayaan itu tidak bisa membahagiakan kita. Kekayaan, uang itu bisa menjadikan kita membeli banyak barang, tapi uang tidak bisa membeli kebahagiaan. Uang bisa menjadikan kita beli obat, tapi uang tidak bisa menjadikan kita membeli kesembuhan. Tidak bisa. Obat bisa kita beli, kesembuhan tidak bisa kita beli. Itu datangnya dari Allah. Beli makanan, barang-barang semuanya, mobil dan lain-lainnya bisa. Tapi beli kebahagiaan tidak bisa. Kebahagiaan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kepada siapa kebahagiaan tadi? Kepada orang yang pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu sebabnya beliau mengatakan orang yang di dalam hatinya ada ketentraman, rasa aman, ketenangan, maka dia mendapat keberuntungan yang paling besar di dalam hidup ini. Wa kana syekhuna rahimahullah, guru kami rahimahullah, dia sering berkata fi majalisihi katsiran, dalam majlisnya dia sering mengucapkan da'id tadbir ala man qalbaka tastabih, tinggalkan segala perkara urusan hidupmu kepada dia yang menciptakanmu, maka engkau akan tenang. Tinggalkan segala urusan planning di depan ini, harapan di depan ini. Tinggalkan, maksudnya pasrahkan kepada zat yang menciptakanmu, maka tasdarik, kamu akan tenang, menjalani hidup ini dengan tenang. Nah, berarti lambung mukhalafahnya kebalik. Kalau kamu tidak mau memasrahkan masa depanmu kepada Allah Subhanahu wa taala, kamu urusi masa depan kamu dengan planning sedetail mungkin yang kamu buat tanpa pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kamu akan hidup dalam keadaan susah dan nikmat hidup dalam keadaan sulit, dalam keadaan susah. Da'id tadbira ala man khalaqaka tastarih wa qad anshada fi dhalika. Beliau guru kami itu telah mengucapkan sebuah syair tentang hal tersebut. Inna man kana laisa yadri afil mahbubi naf'un lahu aw al-makruhi la aliyun bi an yufawwida ma ya'jizu anhu illa alladhi yakfi. Kata beliau, sesungguhnya siapa yang tidak tahu apakah dia mendapatkan manfaat dari sesuatu yang dia sukai atau yang tidak dia sukai. Bagaimana? Kita tidak tahu. Kita dapat manfaat dari orang yang kita sukai atau dari orang yang kita tidak suka. Tahu tidak? Kita hanya tahu ini orang yang saya suka, ini orang yang saya tidak suka. Yang datangkan manfaat buat kita yang mana? Yang kita suka atau yang kita tidak suka? Tahu tidak? Tidak tahu. Kadang-kadang kita
Kita suka sama rumahnya A, rumahnya ini saya kurang suka. Mana rumah yang datangkan manfaat buat kita? Tidak tahu. Kita suka dengan makanan A, kita tidak suka dengan makanan B. Mana makanan yang mendatangkan manfaat untuk kita? Tidak tahu. Setiap orang suka sehat atau suka sakit? Sehat. Benci sakit kan? Mana yang mendatangkan manfaat buat kita? Sehat atau sakit? Hah? Tidak tahu kan? Ada orang sehat, tapi kesehatannya menjadikan maksiat dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti sehatnya mendatangkan manfaat atau ujian? Ujian. Ada orang sakit, karena dia sakit, dia terus berdoa kepada Allah, nangis terus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti ini sakit mendatangkan manfaat atau ujian? Manfaat. Ada orang kaya raya, tapi kekayaannya menjadikan dia ini berbuat hal-hal yang menjijikkan. Ada orang miskin, karena kemiskinannya menjadikan dia terus taat kepada Allah SWT. Walaupun tidak mesti seperti itu. Ini ada contoh saja, contoh ekstrim yang saya buat ini. Cuma saya mau menjelaskan sebetulnya kita itu tidak tahu yang mendatangkan manfaat untuk kita itu apa. Tidak tahu apa yang mendatangkan manfaat untuk kita itu, apakah itu yang kita sukai atau itu yang kita benci. Tidak tahu, makanya ini dijelaskan. Inna mangkana laisa yadri atil mahbub bila qadlahu awil makruh. Siapa yang tidak mengetahui dia itu dapat manfaat dari sesuatu yang dia sukai atau yang dia benci. Siapa yang tidak tahu? Ya kita semua ini manusia tidak tahu. Lahariyun ay ajdar. Maka sudah sepantasnya bagi makhluk yang tidak tahu manfaat yang datang itu dari yang dia sukai atau yang dia benci, lahariyun, maka sudah sepantasnya bi'ayyu fawwidho, sudah sepantasnya dia itu memasrahkan mayajizu anhu, sesuatu yang dia itu tidak punya daya upaya terhadap sesuatu tadi, karena dia tidak tahu apa yang terjadi di masa depan. Yang dicintai ini yang mendatangkan manfaat atau yang dibenci yang mendatangkan manfaat. Saya tidak tahu. Berarti apa yang harus dilakukan? Kamu kan tidak punya kekuasaan terhadap dirimu di masa yang akan datang. Terhadap nasibku, lahariyun bi'ayyu fawwidho, maka sudah sepantasnya kamu yang bodoh terhadap nasibku, mana yang mendatangkan manfaat bagimu itu, sudah sepantasnya kamu memasrahkan ilal ladzi yakfihi, kepada zat yang mencukupi dia, zat yang mencukupi dia, yang memberi makan dia, memberi rezeki dia, yang menentukan nasibnya. Siapa zat itu? Al-ilahi. Makanya ini khabarnya kembali kepada al-ladzi, ila al-ladzi yakfihi al-ilahi. Zat itu sebagai badal. Zat itu adalah al-ilah. Al-ilah yaitu Tuhan. Al-barri, yang maha baik, yang maha bijaksana. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alladzi huwa birrahfati, yang ilah itu, Tuhan itu dengan lemah lembut, birrahfati, terhadap kamu lemah lembut. Ahna min ummihi wa abihi, dia itu lebih kasih sayang kepada dirinya, diri hamba tersebut, daripada kasih sayang ibu dan bapaknya sendiri. Manusia, Allah itu lebih sayang kepada hambanya daripada kasih sayang ibu terhadap anak. Seperti yang terjadi pada waktu peperangan di masa Rasulullah SAW.
dari anaknya, kemudian dia mendapatkan kembali anaknya dekat oleh ibunya sambil nangis. Sahabat semua menitikkan air mata terhadap kata Rasulullah SAW, "Ata'jabina bi rahmati hadhihi bi waladi." Kata Rasulullah, apakah kalian ini heran terhadap kasih sayangnya perempuan ini kepada anak-anaknya? Kata sahabat, "Bala ya Rasulullah, benar, ini luar biasa kasih sayang ibu kepada anaknya." Kata Rasulullah SAW, "Fa'alam ketahuilah, sesungguhnya kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kalian melebihi kasih sayang ibu ini kepada anaknya." Kira-kira kita waktu masih kecil kita pasrahkan hidup kita pada saya, ibu kita. Waktu kita masih bayi, apa yang mandikan kita? Bayi itu punya rasa khawatir? Tidak punya rasa khawatir. Dia tidak punya rasa curiga pada ibunya. Jangan dulu saya dimandikan oleh ibunya, jangan saya mau tidur tiba. Kalau bayi itu punya rasa khawatir, usia berapa bulan sudah putih rambutnya seperti ini. Sudah putih rambutnya putih. Tapi bayi itu contoh konkret makhluk yang pasrah. Nah, kalau bayi bisa pasrah kepada ibunya yang sayang kepada dia, padahal kasih sayang ibu itu hanya percikan dari kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya. Bagaimana kita hidup setiap hari curiga terhadap Zat yang Maha Penyayang? Hidup kita dipenuhi kecurigaan terhadap Allah. Jangan-jangan ini saya kalau keluar nanti kecelakaan, nanti kalau saya ini nanti saya mati, nanti kalau saya ini nanti saya tidak bisa makan, nanti kalau saya ini nanti saya jadi pede, jadi miskin, nanti kalau saya semua pikiran negatif, prasangka yang buruk terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi kepala kita. Bahkan bukan cuma untuk diri kita, untuk anak kita juga awal. Nah, jangan lupa hati-hati kalau orang itu petunjuknya kalau anak perempuan itu seperti petunjuknya pesawat, karena kekhawatiran dia tadi anaknya kalau keluar di jalan aja mati, kecelakaan, ketabrak ini. Apalagi zaman sekarang ada HP. Begitu di telepon nggak jawab 5 menit, pecah, mereka diri, cemas. Gimana rasa pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Teknologi itu kadang-kadang memutus pasrah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu orang pasrah, suaminya, istri pasrah, suaminya pergi berlayar berbulan-bulan. Katanya sudah 3 bulan nggak terjawab. Sekarang ada wanita pasrah, istrinya suaminya baru keluar 2 menit saja langsung ditelepon terus. Jangan tadi kemana-mana lain. Kadang-kadang jam lebih dari itu sekarang HP-nya di GPS. Dia apa? Dia tahu dia jalan kemana. Anaknya HP-nya dikasih GPS, suaminya HP-nya dikasih GPS. Sama juga, laki-laki zaman sekarang seperti itu. Tidak ada rasa pasrahnya. Jadi teknologi itu bagus, tapi banyak tidak bagusnya untuk jiwa. Menjadikan orang sekarang ini tidak pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau pasrah, ya sudah. Saya sudah berusaha, anak saya keluar ke jalan ini. Nanti kalau anak saya keluar nanti dia melakukan perbuatan yang tidak baik, atau dia ketabrak, atau dia ajari anak agama yang benar, beritahu dia cara kendaraan yang benar, kemudian keluar anakmu dari rumah, lewat dari pandanganmu, kasih tahu karya Allah ini mohon maafku, mohon maaf. Allah, aku pasrahkan kepadamu anakku ini. Siapa yang bersama dia, apa yang bersama dia, aku pasrahkan. Nanti jiwa kita tenang. Kenapa? Sebab kita memasrahkannya kepada Zat yang Maha sayang kepada anak kita melebihi sayang
Tapi kalau kita tidak mau melaksanakan kepada Allah, untuk kita di rumah bingungan, dicek terus. Nah, sudah sampai. Nah, apa namanya? Nah, sudah dijemput. Nah, ini kendaraan di jalan bagaimana? Nah, terus begitu sudah jawab berapa menit, keringat dingin keluar. Jangan-jangan ada apa-apa. Ya, Allah semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mencabut dari dalam diri kita rasa khawatir, rasa cemas, rasa panik. Anak sekarang ini, saya baru membaca kitab usia 15 tahun, ini zaman sekarang ya, usia 15 tahun di Indonesia, 15 tahun sampai 24 tahun, banyak remaja yang terkena anxiety. Anxiety itu penyakit cemas. Penyakit cemas. Tiba-tiba dia ketakutan, ini buah. Karena pikiran-pikiran negatif yang ada di dalam dirinya dan dia tidak bisa menanggulangi pikiran-pikiran itu. Kenapa? Karena tidak punya rasa pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Obatnya Pak pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang kalau dia tidak pasrah kepada Allah, rasa khawatir itu akan terus ada di dalam diri. Nah ini Imam Ghazali ini dokternya juga mengajarkan kepada kita. Wathani minal amrain, yang kedua alasannya kenapa kita harus pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, khusus shalah wal khair fil istiqbal. Kalau kamu pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kamu pasti akan mendapatkan kebaikan di masa yang akan datang. Wadzalika li'anna al-umura bil awatibi mubhimatun. Semua itu dikarenakan perkara yang terjadi di masa yang akan datang itu mubhamatun, perkara yang samar dan jelas seperti apa. Fakat min syarrin fi surati khairin, wa kam min durrin fi hilyati naf'in, wa kam min summin fi hayati syajibin. Nah, kata beliau, berapa banyak keburukan itu menimpa seseorang dalam bentuk kebaikan. Ini seperti yang saya jelaskan tadi. Berapa banyak keburukan menimpa seseorang dalam bentuk kebaikan. Wa kam min durrin fi hilyati naf'in, berapa banyak bahaya, berapa banyak bahaya itu mendatangi seseorang dalam bentuk manfaat. Kita berasa ini bermanfaat, ternyata itu baik. Dan kita tidak tahu apa yang tersembunyi di balik semua. Ada orang bicara ke kita, halus, senyum, pakai jas, pakai sepatu, lagi orang belajar. Ayo kita belajar. Ternyata dia yang paling. Jadi kita tidak tahu, kita di balik semua itu kita tidak tahu. Bisa jadi segala keburukan bisa terjadi di manapun. Segala manfaat kebaikan juga bisa terjadi di manapun yang kita tidak tahu. Loh, saya harus waspada nggak? Tapi khawatir betul. Khawatir tidak betul. Setelah kamu memiliki azam untuk melakukan sesuatu, pasrah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak usah dipikir. Pasrah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa kam min summin fi hayati syai'in, berapa banyak racun menimpa seseorang dalam bentuk madu yang kental. Dari bentuk madu yang kental. Wah, madu yang enak, mawar aja kalau saya dalam kelasnya. Madu yang nikmat. Minum madu dan sekarang saya ambil satu sendok. Saya ternyata ada orang bermadu-madu. Ada, madunya dicampur racun. Madu itu bisa mendatangkan keburukan. Wa antal jahil bil awadib
engkau ini makhluk yang bodoh, nggak tahu tentang dampak dari sesuatu dan dari sesuatu yang tersembunyi, yaitu masa depan. Faidah arat dari umur qat'an, kalau kamu di dalam hidup itu memiliki keinginan untuk menempuh sesuatu yang secara pasti, kalau kamu menginginkan sesuatu yang pasti di dalam hidup, wa akhadta fiha bi ikhtiyarika mutahakkiman, dan kau jalani sesuatu tersebut untuk masa yang akan datang itu dengan ikhtiarmu mutahakkiman, sehingga kamu memastikan, menghubungi, wah ini planning saya sudah betul, pasti saya berhasil, pasti saya mencapai. Kalau kamu mau menjalani hidup di dunia ini dan kamu mau sesuatu yang pasti, fala asfa'ana tad'u fi halakin wa anta, maka hal tersebut akan menjadikan kamu jatuh pada kebinasaan lebih cepat lagi dan kamu tidak mengetahui. Sebab kamu menginginkan sesuatu yang pasti di dalam hidup, sehingga kamu ini maunya yang kamu rencanakan, yang lain tidak mau. Pokoknya saya rencanakan itu harusnya itu kamu lebih cepat hancurnya itu dari sebab apa yang kamu rencanakan itu kamu tidak tahu itu mendatangkan manfaat atau tidak. Jadi harusnya seperti apa? Kamu punya planning, selebihnya pasrahkan kepada Allah, jalani saja kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hidup. Hasilnya itu pasti baik bagi kita. Walaupun hukiya anna ba'dal ubad kana yas'alullah ta'ala ayyudiyahu iblisa. Nah ini aneh-aneh ya. Diriwayatkan bahwa sebagian hamba ahli ibadah dia meminta kepada Allah agar Allah menampakkan kepadanya iblis. Iblis itu seperti apa? Minta mau lihat wajahnya iblis. Mungkin kita lihat wajahnya Nabi Muhammad, wajahnya orang soleh. Minta ya Allah tampakkan iblis ini ahli ibadah. Fatilah lalu maka disampaikan kepada ahli ibadah ini. Salillah ta'ala al-afiyah. Minta kepada iblis, minta kepada Allah keselamatan. Ya Allah selamatkan aku dari iblis. Bukan minta ketemu iblis. Fa'aba illa dzalik. Dia tidak mau, menolak. Tidak, aku ingin lihat dulu iblis. Ini berarti dia percaya kepada planningnya, keinginannya, tapi tidak pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika Allah memerintahkan dia untuk meminta keselamatan. Oh, kamu maunya ketemu iblis? Iya, ya Allah, saya maunya ketemu iblis. Ya sudah. Kamu maunya itu kan? Ya sudah. Padahal kalau dia mau minta keselamatan, selamat. Tapi karena dia sudah diberitahu atau nekat maunya planning dia, fa'adbarahullah ta'ala lahu, maka Allah menampakkan dia dapat ahli ibadah itu iblis. Falamma ra'ahul 'abid, ketika ahli ibadah itu melihat iblis, dosadahu bid-dar, marah ahli ibadah ini. Oh ini selama ini ganggu saya. Ambil bentungannya berbentuk iblis itu, pukul. Dosadahu bid-dar, ahli ibadah ini mau dipukul iblis. Bisa dipukul, bisa karena ditampakkan oleh Allah secara fisik. Faqala lahu iblis, waktu dia mendekat mau pukul dirinya, iblis itu berkata kepada ahli ibadah tadi perkataan yang unik. Laula annaka ta'ish mi'ata sanah la ahlaktuka wa agabtuka. Ahli ibadah, jangan mentang-mentang kamu mau pukul saya. Andai kata aku itu, andai kata kamu tidak hidup 100 tahun lagi, sampai 100 tahun lagi, maka aku sekarang akan menghancurkanmu dan akan menghukum kamu. Saya itu kan tidak balas, kamu mau pukul saya
dari tangan iblis. Wagal fi nafsi. Jadi dia tidak jadi mukul iblis. Dia berkata kepada dirinya, inna umri ba'i umurku ternyata panjang ya, 100 tahun lagi kata dia. Fa'af al-ma'urid cuma aku. Sebab itu aku kan bisa sekarang ini. Kalau misi 100 tahun lagi, sekarang umurku sudah 70. Kalau misi 100 tahun lagi ya berarti 170 aku berbagi. Kalau misi 100 tahun lagi, berarti aku sekarang ini bisa berbuat macam-macam yang aku sukai kata dia. Bisa zina, bisa minum arak, bisa bermacam-macam, bisa menyusupi. Cuma itu aku berbuat macam-macam ya 30 tahun terus aku tobat, terus nanti aku jadi ahli ibadah lagi kan masih 100 tahun. Bahwa ahli fisik karena ucapannya iblis itu jatuhlah ahli ibadah ini dalam fasikan wata wakal ibadah, lalu dia meninggalkan ibadahnya fahal mati dia binasa dan lain. Dia meninggalkan ibadah berbuat fasik mati dalam keadaan fasik karena tidak nurut. Pokoknya maunya planningnya yang jalan, planningnya ketemu iblis dikasih rencana lain tidak mau oleh Allah SWT. Nah, jadi kalau kita punya planning kita tidak jauh, akan mana Alhamdulillah, jadi kalau jalan rokok saya. Kata Imam Ja'far As-Sadiq, nahnu ahlul bait, idza rumi'na syakarna, wa idza tina akhirna. Kita ahlul bait Nabi itu kalau minta sesuatu, punya keinginan, tapi dicegah permintaan kita tidak diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, syakarna, kami bersyukur. Berarti yang saya minta tidak bagus, sama Allah mau diberikan ya bagus. Tapi kalau yang kita minta itu sesuatu yang kalau yang kita minta itu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kita dapat itu tidak kita genggam sendiri, tapi kita bagi-bagi ke kanan dan kiri orang yang memerlukan. Ya. Kita harus punya sifat seperti itu. Bafi hadhihi ma yunabbiuka ala tarkil hukmi fi iradatik. Dari kisah ini yang bisa kita petik, satu, memperingatkan kita untuk meninggalkan keputusan di dalam keinginan. Pokoknya ini yang harus jalan. Nah, tinggalkan. Kamu boleh punya planning, tapi jangan kamu bersandar kepada planning. Pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal lajaj fi matlubik. Al-lajat apa? Ya, maksudnya keras kepala. Keras kepala terhadap apa yang kamu minta. Pokoknya harus terkabul. Jangan-jangan kalau itu dikabulkan tidak baik. Pasrah aja kepada Allah. Loh, kamu boleh tidak minta sesuatu? Boleh. Tapi selebihnya pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yuhaddiruka tulal amali aidan. Dalam cerita ini juga mengingatkan kamu terhadap tahan-tahan yang panjang. Oh, masih 100 tahun umur saya. Tidak boleh seperti itu. Innahul afatu al-azimah, karena semua sesungguhnya hal-hal seperti itu adalah penyakit-penyakit yang besar. Walaupun ada hal-hal ini nanti kita lanjutkan sampai di sini ya. Al-Fatihah. Wallahu a'lam bishawab. Ini ada Zoom. Ya Rabbana a'lamna bi annana tarafna wa annana asrafna ala asrafna fatu alaina tawba narsid bi kulli hawba wastur lana awrati wa amin rohati wa firli walidina Rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sa'iril khilani wa kulli di mahabba maghfiratin aw surba wal muslimina ajma' amin Rabbi isma' fadlan
dan mana Zabit istamin minna Bil Mustafa Rasuli Nafa bi kulli suri Bil Mustafa Rasuli Nafa bi kulli suri Bil Mustafa Rasuli Nafa bi kulli suri Sallallahu wa sallam Rabbi alaihi adhabi wa alihi wa sahbihi idza tasbih walhamdulillahi